يرمي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب والرجاء غير منافس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جميع حاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على المختار ما طلع شمس النهار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين، وخصوصا على النية أن الله يشفي محمد أندي بن حجي معلى شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فينبغي. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi likulli man hadara maridan
أشرف على الموت أن يذكره بحسن الظن بالله تعالى ليموت على ذلك ويدخل به في حضرة قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وفي رواية فليظن بي ما شاء، يعني على وجه التهديد للعبد. وفي رواية لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل، فإن حسن الظن بالله تعالى من الجنة. وفي رواية من مات منكم وهو يحسن الظن بالله تعالى دخل الجنة مدللا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله تعالى إلا أعطاه الله تعالى ظنه، وذلك أن الخير بيده. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا رأيتم الرجل قد حضره الموت فبشروه ليلقى ربه وهو يحسن الظن به، وإذا كان صحيحا فخوفوه. وكان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول الخوف أفضل من الرجاء إذا كان العبد صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. وكان المعتمر يقول لما حضر أبي الوفاة قال يا ولدي حدثني بشيء من الرقص لعل ألقى الله وأنا أحسن الظن به. وكان إبراهيم التيمي رضي الله عنه يقول كانوا يستحبون أن يذكروا للعبد محاسن عمله إذا حضره الموت حتى يحسن ظنه بربه عز وجل. وكان ثابت البناني رضي الله عنه يقول كان بجوارنا شاب به زهو فلما حضرته الوفاة انكبت عليه أمه وهي تقول يا بني كنت أحذرك مصرعة هذا. قال يا أمه إن لي ربا كثير المعروف وإني لأرجو اليوم ألا يعدمني بعض معروفه. وقال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه به في حالة تلك. وكان عمرو بن ذر رضي الله عنه كثير الخوف من الله تعالى فلما حضرته الوفاة كان كثير الرجاء في الله عز وجل، فدخل عليه أبو حنيفة وابن أبي داود يوما فلما دعا عند الانصراف قال يا ربي أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد لا أراك تفعل. ثم قال اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحرة في الساعة التي قد غفرت لهم فيها فإنهم قالوا آمنا برب العالمين. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه القصص بعدك حرام ورحمة الله عليك. وروي أن يحيى ابن زكريا عليه السلام كان إذا لقي عيسى ابن مريم عليه السلام عبس في وجهه. وكان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا لقي يحيى تبسم في وجهه فقال له عيسى تلقاني عابسا كأنك آيس يعني من رحمة الله تعالى. فقال له يحيى تلقاني ضاحكا كأنك آمن يعني من عذاب الله. فأوحى الله تعالى إليهما إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي ذكره الطبري. وكان زيد بن أسلم رضي الله عنه يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة ويقال انطلقوا به إلى النار ويقول يا رب أين صلاتي وصيامي فيقول الله عز وجل اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فينبغي لكل من حضر مريضا أشرف على الموت أن يذكره بحسن الظن بالله تعالى. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan berprasangka baik pada saat ketika menjelang kematian. Berprasangka baik itu sebenarnya ada dalam berbagai keadaan, tetapi yang paling penting adalah pada saat ketika kita didatangi oleh kematian, maka disitulah berprasangka baik menempati posisi yang sangat penting. Di sini kita lanjutkan kembali pembahasan yang terputus pada pembahasan sebelumnya, masih melanjutkan tentang kajian husnudzon indal maut, yaitu berprasangka baik pada saat menjelang kematian. Yang bagi ini kalau diartikan itu selayaknya atau seharusnya. Selayaknya atau seharusnya likulli man hadara maridon, bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit. Hadara itu artinya menghadiri, tapi yang dimaksud adalah mengunjungi orang yang sakit, asyrafa 'alal mauti, yang dia melihat ada tanda-tanda kematian kepada orang tersebut. Artinya orang yang sakit ini adalah orang yang sakit menjelang kematiannya. Kita kan bisa kenal itu, ada orang-orang yang memang sakit, yang sakit itu bisa ditandai ini adalah sakit terakhir dia. Apa yang harus dilakukan orang yang menghadiri orang yang sakit seperti itu? Kata penulis kitab ini adalah ayyudzakirahu bihusnidzanni billah. Yudzakir itu dari kata zakkara. Zakkara dari kata zakara. Di sini ada kedapatan atau penambahan ziyadah huruf di tengah-tengah, jadi zakkara. Yuzakkiru, kemasukan an yuzakkira. An yuzakkirahu, untuk mengingatkan. Kalau tanpa zakkara itu tanpa tasdid, zakara mengingat, menyebutkan. Tapi kalau ada tasdid, zakkara itu mengingatkan atau menyebutkan, mengingatkan dia. Untuk apa? Bihusnidzanni billah, untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Liyamuta ala dzalika, agar dia bisa meninggal dalam keadaan berprasangka baik. Jadi kalau seandainya kita menghadiri saudara kita yang sudah sakaratul maut, maka kita ingatkan dia untuk berprasangka baik. Jangan kita filmin dia. Kadang-kadang anak sekarang ini kan kurang ajar. Orang sedang sakaratul maut dia filmkan. Itu jangan, tetapi kita seharusnya seperti pesan para ulama kita adalah kita ingatkan dia supaya berprasangka baik kepada Allah. Sebesar apapun dosa Anda, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Jadi kita ingatkan dia, Allah Maha Pengampun, rahmat dan kasih sayangnya itu melebihi kemurkaannya, dan katakan kepada dia, dosa-dosa Anda insya Allah akan dihapuskan. Dan kemarin kita sudah banyak membahas bagaimana pada saat orang mengalami sakaratul maut, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa kecilnya, kecuali dosa-dosa besar ya. Tapi dosa-dosa kecil akan terhapus. Wa yadkhula bihi fi hadrati qaulihi ta'ala anna 'inda dhanni 'abdi bi, agar dia bisa masuk di dalam perkataan Allah di dalam hadis qudsi. Apa perkataan Allah dalam hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. In khairan fa khairun, kalau seandainya prasangkanya baik, maka kebaikan yang dia dapatkan. In syarran fa syarrun, kalau ternyata
prasangkanya buruk, maka buruk yang dia dapatkan. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan ana inda zanni abdi bi falyazun nabi khairan. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah, kata Allah, kalian itu berprasangka baik kepadaku. Ini adalah perintah Allah dalam hadis qudsi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falyadhun nabi masya. Hendaklah kalian berprasangka kepadaku masya, tergantung kalian. Maksudnya apa? Yakni ala wajhit tahdidil abdi, yaitu dengan cara untuk mengancam hambanya. Kalau yang terakhir mengancam hambanya. Terserah ente mau persangka apa. Kalau baik, ente dapat kebaikan. Kalau seandainya buruk, buruk. Jadi itu diancam. Tetapi yang diingatkan adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hadisnya ya. Di sini ada beberapa hadis. Wa fi riwayatin, berarti ada beberapa hadis. Wa fi riwayatin, ada lagi hadis nih. Di dalam satu riwayat, la yamutanna ahadukum. Nunnya di sini itu nun taukid ya. Nun taukid itu berarti benar-benar. Maksudnya apa? Jangan kalian mati kecuali wa huwa yuhsinu dzanna bi rabbi, kecuali berprasangka baik kepada Tuhannya azza wa jalla. Kenapa? Fa inna husnadzanni billahi ta'ala minal jannah. Karena husnuzon, prasangka baik itu, ini bukan minal jannah, ini thamanul jannah. Kalau minal jannah agak repot mengartikan. Tetapi adalah thamanul jannah. Maksudnya apa? Harganya surga. Jadi surga itu punya harga. Nah, salah satu harganya surga dibayar dengan apa? Husnuzon. Dengan husnuzon. Kalau pakai min agak susah. Husnuzon itu dari surga, kan susah juga. Tapi yang dimaksud adalah thamanul jannah, yaitu harganya surga. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, man mata minkum wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala dakhalal jannata mudallalan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man mata minkum, barang siapa yang meninggal di antara kalian, wa huwa yuhsinu dhanna billah, dan dia berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dakhalal jannata mudallalan, maka dia akan masuk dalam surga mudallalan. Mudallalan itu kedudukannya hal. Hal mansubun bil fathah. Maksudnya apa? Masuk ke dalam surga dalam keadaan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah manjain. Kalau orang manja itu minta apa aja dikasih oleh orang tuanya, itu manja. Nah, ini Allah manjakan. Orang yang meninggal dalam keadaan baik sangka kepada Allah, dia masuk ke dalam surga dalam keadaan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis-hadisnya banyak itu. Sehingga hadis ini saling memperkuat. Wa kana Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, ini Abdullah ibnu Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang merupakan pelayannya Nabi. Saya ulang-ulang itu supaya kita ingat. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang merupakan pelayan Nabi dalam persoalan siwak dan sendal. Jadi kalau bicara siwak untuk Nabi dan sendal untuk siapkan kepada Nabi, maka pelayannya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud termasuk qari'ul Quran. Jadi orang yang pandai, yang bacaan Qur'annya bagus, dan orang yang mengerti tentang Al-Quran selain Ibnu Abbas adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud yaqul, beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, la yuhsinu ahadun adzanna billahi ta'ala illa a'tahu Allahu ta'ala dhannahu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, perkataan Abdullah ibnu Mas'ud ini namanya atharus sahabat. Jadi di dalam sumber hukum Islam itu ada yang disebut dengan Quran, sunnah. Nah, salah satu bagian dari sunnah masuk kategori atharus sahabat, yaitu perkataan sahabat.
Jadi perkataan sahabat itu bisa menjadi dalil hukum. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, la yuhsinu ahadun adzanna billahi ta'ala. Jika salah seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka a'tahullahu ta'ala dhannahu, maka Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan sangkaannya itu. Kalau dia bersangka baik pada saat ketika meninggal dunia, baik sangka kepada Allah, itu yang dia dapatkan. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam surga bukan karena amalan kita, itu perlu dipahami. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai pernah ada sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah, tidak akan masuk surga berdasarkan amalan? Iya. Rasulullah nggak akan masuk surga berdasarkan amalannya. Lu bayangkan. Apalagi kita. Apa kata Nabi? Illa ayyatagammadallahu bi. Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada. Kenapa? Karena harganya surga itu mahal. Tidak mungkin bisa dibeli dengan amalan-amalan kita. Maka yang kita minta sama Allah, kita kerjakan semua yang jadi perintahnya, kita tinggalkan semampu kita yang jadi larangannya, dan berprasangka baik kepada Allah, dan minta rahmat dan kasih sayang Allah. Itu aja. Maka jangan beranggapan amalan kita bisa masukkan kita ke dalam surga. Jangan beranggapan itu. Tetapi kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menghambat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ya sifat riya. Sifat riya ya hilangkan, karena itu yang bisa menghambat, dan sifat-sifat lain yang kita sudah bahas itu dalam tafsir Sawfatut Tafasir itu. Wa kana abdu, yang mana gitu? Wadzalika annal khaira biyadihi. Yaitu kebaikan itu ada di tangan Allah. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan itu yang kita peroleh. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena kebaikan itu biyadihi. Ada di dalam kekuasaan atau otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika'an itu artinya yaitu ya. Wadzalika'an, ma'an itu bahasa Arab kontemporer ya. Kalau ada ma'anna itu maksudnya meskipun. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi, punya anak Abdullah, maka Abdullah adalah sepupu Nabi. Wa kana Abdullah Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi yang masih kecil didoakan oleh Nabi, yang doanya itu perlu kita baca juga itu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas, apa pemahaman terhadap agama, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Kita bisa ganti itu domirnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepadaku agama dan ajarkanku tafsir Al-Quran. Bisa memaknai, bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, Abdullah Ibnu Abbas termasuk salah seorang periwayat hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Dia termasuk 7 di antara sahabat periwayat hadis. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Abbas berkata, idza ra'aitum, apabila kalian melihat ar-rajula, seseorang, qad hadarahul mautu, telah didatangi oleh kematian, fabashiruhu, maka berikan kabar kepada dia, yaitu kabar gembira, apa? Liyalqa rabbahu wa huwa yuhsinu dhanna bihi, yaitu kabarnya adalah supaya dia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita melihat seseorang yang seseorang itu sudah dalam keadaan sakarat atau menjelang kematiannya, maka beritahukan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan bertemu Allah dalam berbaik sangka kepada Allah. Wa idza kana sahihan, kalau seandainya orang itu sehat seperti kita, fakhawwifuhu, maka takut-takuti dia. Maksudnya apa? Induk Anda nggak aman loh. Jangan merasa aman.
Kadang-kadang kita merasa aman sih. Melakukan keburukan, merasa aman aja. Allah nggak balas ah. Begitu tuh. Itu hati-hati. Di dalam pembahasan sebelumnya, kalau kita merasa aman di dunia, maka Allah akan berikan rasa takut di akhirat. Tapi kalau kita punya rasa takut di dunia, maka Allah akan berikan keamanan di akhirat. Itu yang dimaksud. Ya, jadi terbalik. Kalau kita merasa aman, Allah akan berikan rasa takut. Tapi kalau kita takut dengan azab Allah, maka Allah akan berikan keamanan pada saat di hari akhirat. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau seandainya orang itu sehat, maka berikan rasa takut kepada dia tentang persoalan-persoalan di dunia ini. Wa kana al-Fudail bin Iyad. Nah, ini ada lagi nih seorang ulama yang sangat terkenal ya. Dan ini sangat populer ini cerita tentang Fudail bin Iyad karena beliau ini sebelum jadi ulama, gurunya dari Imam Syafi'i, gurunya dari Sufyan Ats-Tsauri, dan gurunya dari para ulama-ulama fikih dan hadis Fudail bin Iyad. Dulunya adalah seorang preman dia. Seorang, apa ya istilahnya? Orang yang terkenal sebagai orang yang suka merampok kalau ada orang lewat di jalan tuh. Namanya apa tuh? Begal loh. Begal, rampok. Kalau di Lampung itu ada tuh, Lampung kalau kita mau ke Lampung tuh lewat, itu ada yang disebut dengan bajing loncat. Termasuk di Alas Roban itu ada itu dulu. Alas Roban, sekarang udah nggak angker lagi. Dulu itu termasuk wilayah yang banyak sekali begal di situ. Nah, Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama pada abad ke-2 Hijriah, dan dia setelah menjadi orang yang taubat, menjadi orang yang saleh, dia disebut dengan Abidul Haramain. Jadi seorang ahli ibadah di dua Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Itu Fudail bin Iyad. Ceritanya udah dengar kan? Hah? Belum. Sudah, masa belum? Kan sering saya ceritain. Tidur, itu. Sering lupa. Jadi Fudail bin Iyad, saya ceritakan lagi lah. Beliau ini adalah seorang yang terkenal sebagai perampok. Kerjaannya itu maksiat. Kalau nggak merampok dia mabuk-mabukan. Main perempuan. Hah? Kenapa? Yang kalau nggak maksiat. Pokok kerjanya itulah. Nah, satu ketika pada saat malam hari setelah dia mabuk-mabukan, dia pulang ke rumahnya. Pada saat ketika berjalan, didengar ada seorang baca Al-Quran. Didengar. Dia orang Arab, dia ngerti itu artinya. Yang ayat itu dalam surah Al-Hadid itu. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ada, nanti dicari. Surat Al-Hadid. Surat ke-56 kalau nggak salah. Ke-57. Itu yang kalau diartikan apakah belum datang kepada orang-orang beriman, apa? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Agar hatinya itu khusyuk, takut mendengarkan zikir Allah atau sebutan nama Allah. Pas pulang ke rumahnya Fudail bin Iyad, itu terngiang-ngiang terus tuh ayat itu. Pada saat mau tidur terngiang-ngiang terus. Di telinganya terngiang terus. Saking terngiang-ngiang yang nggak pernah dia semakin keras di telinganya. Mungkin Allah punya mau ya. Tiba-tiba menangis dia. Itu yang disebut dengan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi dia menangis. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah, menangis. Lalu kemudian dia tobat. Setelah dia tobat, dialihkan. Yang dulu dia sering maksiat, dialihkan menuntut ilmu. Oh, dia menuntut ilmu. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Dan dia menjadi guru para ulama-ulama. Misalnya seperti siapa? Imam Syafi'i, Sufyan Uyainah ahli hadis, kemudian Abdullah ibn Mubarak. Pernah dengar Abdullah ibn Mubarak? Oh, ini lebih hebat lagi dia. Itu murid dari siapa? Murid dari Fudail bin Iyad. Abdullah ibn Mubarak itu hebat. Babanya juga hebat. Abdullah ibn Mubarak itu seorang ahli hadis, seorang mujahid, pemberani, yang hidupnya penuh dengan zuhud, dan bapaknya juga hebat. Nanti saya ceritakan tuh. Kenapa bisa lahir Abdullah ibn Mubarak dari bapaknya namanya Mubarak,
dengan seorang istri yang sangat cantik yang punya kebun delima. Abdullah ibn Mubarak. Kalau diceritain sekarang nanti kehabisan bahan. Hah? Yang 12. 12. Wa kana al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, Fudail bin Iyad berkata, yaqulu al-khaufu afdalu minar raja. Rasa takut itu lebih utama dari berharap. Jadi di dalam konsep tasawuf nanti ada yang disebut dengan khauf, ada yang disebut dengan roja. Idza kana al-'abdu sahihan, kata Fudail bin Iyad, apabila seseorang itu dalam keadaan sehat, maka khauf itu lebih utama dari roja. Maksudnya apa? Menakut-nakutkan dia atau punya rasa takut di dalam diri kita kalau kita sehat, itu lebih afdol daripada roja. Itu. Maksudnya apa? Kalau kita sehat, kalau takut kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu maksudnya gitu. Takut dengan azab Allah. Kalau sehat, maka rasa takut lebih utama dari rasa harap. Fa idza nazala bihil mautu, kalau seandainya orang itu didatangi oleh kematian, maka kata kata Fudail bin Iyad, farraja'u afdalu minal khauf. Maka berharap yang disebut dengan husnudzon. Berharap, berprasangka baik itu lebih utama daripada rasa takut. Jadi pada saat meninggal jangan pikir rasa takut. Dosa saya banyak nih, takut saya masuk neraka, jangan pikir itu. Tapi pikirlah Allah rahmatnya luas. Sebesar apapun dosa kita, kita berharap sama Allah, itu roja, itu berharap Allah ampuni kita. Begitu cara men-setting hidup kita seperti itu. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu. Kita setting hidup kita, kalau kita sehat, maka rasa takut lebih utama dari rasa harap. Maksudnya apa? Kita harus pikir nih, konsekuensinya apa nih kalau kita lakukan A, lakukan B, C, harus pikir. Ini kalau saya begini gimana nanti? Nah, begitu. Jadi ada rasa was-was, rasa takut. Bedakan ya, rasa takut bukan was-was. Rasa takut bahwa ini bisa berakibat negatif bagi keberagaman kita. Itu kata Fudail bin Iyad. Wa kana al-mu'tamiru, al-mu'tamiri bukan orang yang umroh ya. Kadang-kadang salah, ini nama orang. Wa kana al-mu'tamir, siapa mu'tamir itu? Mu'tamir itu kalau tidak salah itu adalah seorang ulama. Beliau termasuk pembesar periwayat hadis yang tinggal di Basrah. Jadi kata Imam Nawawi di sini sebutkan lam yakun min Bani Taim li'annahu nazala fihim wa huwa maula labna marrah wa huwa min tabi'i tabi'in. Jadi kalau disingkat, beliau ini termasuk ulama tabi'ut tabi'in. Jadi kalau generasi itu ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ketiga. Generasi ketiga yang merupakan periwayat hadis dari kelompok pembesar periwayat hadis dan dia tinggalnya di Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Wa kana al-mu'tamir, mu'tamir berkata, yaqulu lamma hadara abi al-wafatu, ketika bapakku didatangi oleh kematian atau menjelang kematiannya, qala, bapakku berkata, ya waladi, wahai anakku, hadisni bi syai'in minar rukhas. Ceritakan kepadaku sesuatu yang ringan-ringan. Jadi yang ringan-ringan. Maksudnya apa? Rukhas itu artinya keringanan, rukhsah. Maka kalau kita punya SIM itu namanya rukhsah itu. Punya SIM enggak? SIM mengemudi. Itu namanya apa tuh? Rukhsah. Rukhsah apa itu? Kalau dalam bahasa Arab. SIM menguji, surat izin. Ya, ini kalau di artinya keringanan. Tetapi kalau di dalam bahasa kontemporer, SIM itu menggunakan kata rukhsah. License. Misalnya rukhsah sayarah. Rukhsah sayarah itu maksudnya punya SIM mobil. Berarti kalau mau SIM motor apa? Kalau itu sepeda itu. Apa motor? Jawalah. Jawalah.
Kalau jawal, HP. Ini jawal nih. Ada jawal nih, HP. Tapi kalau jawal lah, motor. PCX hitam. Maaf, cek tuh depan. Rukhsah sayyara, SIM mobil gitu. Jadi kalau bilang rukhsah itu sayyara. Kata Al-Mu'tamir, pada saat ayahku menjelang kematiannya, dia bilang sama aku katanya, ya waladi hadisni bisain minar rukhas. Wahai anakku, ceritakan kepadaku sesuatu yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan yang membuat saya nyaman. La'alli alqallaha wa anna ukhsinu dhanna bihi. Supaya semoga aku, kata dia, bertemu dengan Allah, menghadap Allah, dan saya dalam keadaan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ceritanya nih. Jadi kalau disebutkan intinya adalah satu. Artinya apa? Kalau Anda meninggal, prasangka baik kepada Allah. Itu aja intinya. Dan ceritanya banyak, hadisnya banyak sekali. Jadi kalau ditanya, ini adalah ajaran yang sangat kuat. Dan para ulama itu menceritakan juga. Ini hampir sebagian besar ceritanya para ulama nih, kita bacakan satu-satu ini. Si banyak nih. Wa kana Ibrahimu At-Taimi. Ibrahim At-Taimi, beliau termasuk adalah seorang ulama tabi'in. Jadi yang tadi tabi'ut tabi'in, berarti di generasi kedua ya. Generasi satu kan sahabat ya. Kedua, dia termasuk generasi kedua. Dan beliau termasuk adalah seorang perawi hadis, periwayat hadis. Itu Ibrahim At-Taimi. Wa kana Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, kanu yastahibbuna ayyazkuru lil abdi mahasina amalihi idza hadarahul mautu hatta yuhsina dhannahu bi rabbih azza wajal. Ibrahim At-Taimi, beliau berkata, mereka itu suka. Yastahibuna, itu suka ya. Suka apa? Yazkuru, menyebutkan kepada siapa? Kepada seorang hamba yang sedang atau akan meninggal. Apa yang disebutkan? Mahasina amalihi. Yang disebutkan itu yang baik-baiknya. Jadi pada saat ketika kita menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, menjelang kematiannya, itu banyak para ulama mengatakan atau menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang tersebut. Supaya apa? Supaya dia berprasangka baik sama Allah. Ente nggak usah khawatir, ente ini orang baik, sholat ente luar biasa, gitu loh maksudnya. Puasa juga, insya Allah ente akan masuk surga. Tuh maksudnya gitu. Jadi disebutkan yang baik-baik, jangan kebalikan. Ente ini jahat banget sih hidupnya dulu. Kayaknya neraka ini. Tambah takut ya. Jadi diingatkan, ini ilmunya gitu. Jadi diingatkan pada saat, kadang-kala kalau kita ada seperti itu karena panik ya, lupa. Kadang-kadang gitu. Tapi ingatkan, kasih kabar gembira, basyiru. Jangan khawifu, jangan kasih takut-takut. Tadi, meskipun dia mungkin ya sholatnya nggak bagus-bagus amat, ya beritahu aja. Yang penting ente sudah sholat. Berapa banyak orang yang nggak sholat tuh? Gitu maksudnya. Jangan takut-takutin, ente sholatnya nggak benar. Jangan. Kita ini udah sholat aja udah bagus tuh. Tuh, maksudnya gitu. Kenapa? Allah masih gerakan hati kita untuk sujud kepada Allah. Itu sudah bagus tuh. Coba kalau ada orang yang tidak digerakkan hatinya untuk sholat. Banyak tuh kita lihat di pasar-pasar. Allah nggak gerakan hatinya. Tapi kita masih sholat. Meskipun sholatnya nggak bagus. Khusus juga belum tentu. Bacaan belum tentu. Benar kan? Tapi kita sudah, sholat itu sudah bagus. Nah pada saat ketika orang seperti itu meninggal, kita beritahu, ente alhamdulillah masih sholat. Masih bantu orang. Insya Allah surga lah. Nah, dia kan semakin husnul sama Allah. Akhirnya semakin berprasangka baik kepada Allah. Jangan kasih takut. Nah kita sudah tahu nih ilmunya. Idza hadarahul mautu hatta yusina dhannahu bi rabbi azza wajalla. Wa kana Thabit al-Bunani radhiyallahu anhu yaqul kana
bijiwarina syabun bihi zahwun falamma hadarathul wafatu inkabbat alaihi ummuhu wa hiya taqulu ya bunayya kuntu uhadziruka masri'aka hadza. Ini tulisannya kecil banget nih. Thabit Al-Bunani, beliau termasuk adalah seorang ahli hadis yang sangat thiqah. Thiqah itu maksudnya terpercaya, dan beliau termasuk generasi ulama tabi'in. Nah, tadi kita sudah sebut tuh Mu'tamir Ibrahim At-Taimi. Kalau Mu'tamir adalah tabi'ut tabi'in, Ibrahim At-Taimi tabi'in, Thabit Al-Bunani tabi'in, dan rata-rata yang disebutkan adalah periwayat hadis. Rata-rata. Dan orang yang zuhud, orang yang sufi ya, kehidupannya kehidupan sufi, orang yang ahli ibadah. Dan dia termasuk kata para ulama hadis minas siqat, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan diriwayatkan hadisnya oleh para ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis lainnya. Wa kana Thabit Al-Bunani radhiyallahu anhu yaqul, Thabit Al-Bunani berkata, kana bijiwarina syabun bihi. Dulu di dekat kami, kata Thabit Al-Bunani, itu ada seorang pemuda. Syab. Syabab. Syabun, syabab. Tapi kalau syabah, syaibah, itu siapa? Kalau dibilang syebe. Hah? Beda kan tuh? Syabun, syabab. Nah, ada lagi. Syabah, syaibah. Kalau syabun pemuda, kalau syebet orang tua. Kan ada tuh perkataan tuh, man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang masih mudanya terbiasa dengan suatu, maka tuanya begitu. Kalau masih mudanya dia bagus, tuanya juga bagus. Tapi masih mudanya bermasalah, tuanya begitu juga. Itu ada perkataan seperti itu. Kalau dia nggak taubat ya. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa mudanya seperti itu, maka tuanya syabba, maka dia akan seperti itu. Syabba dan syabba. Nah, kata Thabit Al-Bunani, di dekat kami itu ada tetangga yang dia adalah seorang pemuda, syabun bihi. Bihi zahwun. Zahwun ini sampai dengan rahikun. Rahikun itu artinya orangnya bandelnya minta ampun. Jadi syabun bihi zahwun. Seorang pemuda yang susah diingetin, susah dibilangin nakal. Kan ada yang begitu kan? Banyak itu, bandel dia. Falamma hadaratul wafatu, pada saat ketika dia menjelang wafatnya, inkabbat alaihi ummu. Ibunya urus dia, sibuk dengan dia. Wahia taqul, dan dia berkata, ya bunayya, wahai anakku. Kalau menggunakan kata bunayya itu artinya panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya bunayya, dari kata baniyu, bani, ibnun. Ya bunayya, ibni, ya bunayya. Sama dengan abi, ya ubayya. Kalau ya abi, kalau supaya panggilannya itu panggilan yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, ya ubayya. Lalu orang kemudian disingkat Buya. Ya Ubayya dipanggil jadi Buya. Buya Hamka, Buya Syakur, tuh. Ada Buya Yahya. Itu adalah panggilan lembut untuk menyebut kata abi, bapak. Buya Hakim. Ya Ubayya. Buaya dia. Buaya Hakim. Ya bunayya kuntu uhadiruka, wahai anakku, aku sudah ingatkan engkau itu. Uhadiruka itu ingatkan engkau apa? Masri'aka hada, kematianmu. Aku sudah ingatkan. Apa dibilang? Qala, dia berkata, ya ummah. Nah, ini lagi nih bahasa Arab tinggi nih. Ya ummah itu artinya wahai ibuku yang terkasih. Pakai ummah. Ya abah, sama gitu. Ini namanya haknya hak nudbah. Itu nahu tinggi. Kalau yang masih alia belum dapat nih. Itu nahu tinggi. Ada nahu tadi yang disebut jadi ibnun jadi bunayya, ibni jadi bunayya, itu namanya tasghir.
Nanti ada tuh masuk ilmu nahu, tasgir dan ya nudbah. Nih ya ummah, innali rabban katsiral ma'ruf. Wahai ibu, saya punya Tuhan. Maksudnya gitu. Dia husnuzon nih. Saya punya Tuhan. Apa? Katsiral ma'ruf. Yang kebaikannya banyak banget. Wa inni la arju, dan sungguh aku berharap hari ini menjelang kematianku alla yu'dimani ba'da ma'rufihi. Agar Allah tidak menghilangkan dariku apa? Sebagian kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia husnuzon. Qala Sabitun, Sabit tadi Al-Bunani berkata, farahimahullahu bihusni dhannihi bihi fi halatihi tilka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dia karena baik sangkanya dia kepada Allah dalam keadaannya seperti itu. Dalam keadaan yang banyak dosanya, dia masih husnuzon. Lalu Sabit mengatakan, semoga Allah berikan rahmatnya kepadanya. Maka kita mengatakan bahwa Allah memasukkan hambanya itu karena kasih sayangnya. Itu. Makanya jangan putus asa. Jangan buruk sangka. Itu maksudnya gitu. Wa kana Umar bin Dur radhiyallahu anhu, Umar bin Dur ini termasuk adalah seorang ulama dari Kufi. Dari Kufi dari mana itu? Dari Kufah. Beliau adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli zuhud. Artinya seorang sufi lah. Kalau yang disebutkan di dalam kitab ini rata-rata sufi. Gitu. Karena ini kitab tasawuf ya. Meskipun bicaranya tentang persoalan kematian, tetapi hampir sebagian besar mengutip pandangan-pandangan para ulama sufi. Mana itu? Wa kana Umaru ibnu Durrin, Umar bin Dur radhiyallahu anhu, beliau adalah katsiral khaufi minallahi ta'ala. Dia orang ahli sufi dan dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada saat ketika hidup di dunia, takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Falamma hadaratul wafatu, pada saat ketika menjelang kematiannya, kana katsirar raja. Maka dia banyak harapnya fillahi azza wajalla, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perkataan Fudail bin Iyad tadi. Kalau kita sehat harus perbanyak takut, lebih utama dari harap. Tapi pada saat ketika kita dalam keadaan mau mati harus banyak harap daripada banyak takut. Supaya muncul husnuzon. Konsepnya seperti itu. Falamma hadaratul wafatu kana katsirar raja. Pada saat ketika dia akan meninggal, maka pengharapannya kepada Allah itu menjadi lebih banyak. Fadakhala alaihi Abu Hanifah. Lalu kemudian Abu Hanifah datang masuk menjenguk dia. Abu Hanifah ini termasuk murid dari Umar bin Dur. Siapa Abu Hanifah? Oh, orang paling hebat ini Abu Hanifah. Jadi dia punya murid, ada satu murid. Murid dari Abu Hanifah. Ibunya punya masalah. Padahal Abu Hanifah ini tokoh ahli fikih di situ. Ibunya bilang, "Nah, kau tanya ini masalah kepada Umar bin Dar itu, Umar bin Dur." Ini Abu Hanifah orang yang sangat bakti sama ibunya. Datanglah kepada Umar bin Dur, dia datang. Ya Umar, ibuku punya satu permasalahan, disuruh saya untuk menanyakan kepada engkau. Umar ketawa, oh gimana engkau saya? Saya ini muridnya kau. Kenapa tidak tanya saja sama kamu? Saya ini cuma ikuti apa yang menjadi permohonan ibuku. Kata Umar bin Dur, menurut kamu jawabannya gimana? Jadi Abu Hanifah ditanya oleh Umar bin Dar, pertanyaan ibunya Abu Hanifah ditanya kepada Umar bin Dur. Umar bin Dur bilang, menurut kamu jawabannya gimana? Kalau saya jawabannya begini-begini. Bilang itu jawaban dari Umar bin Dar kepada ibu. Jadi dibalik, Umar bin Dar jawabannya begini, padahal jawaban dari Abu Hanifah. Abu Hanifah orang murid tinggi, muridnya nggak seberapa dengan dia.
Abu Hanifah termasuk orang yang paling hebat. Jadi cerita lagi nih supaya kita bisa ngambil hikmah dari beliau ini. Ini bukan orang sembarangan ini. Dia punya anak, anaknya disuruh belajar Al-Quran kepada seorang pengajar Quran. Pengajar Quran bukan seorang ulama besar ya, ngajar Quran. Kan banyak yang begitu kan? Cuma ngajar Quran aja. Lalu setelah diajarkan anaknya, itu Abu Hanifah memberikan kepada pengajar Al-Quran dengan upah yang sangat besar. Upahnya besar sekali. Sampai pengajar Al-Quran bilang, banyak banget nih wahai Abu Hanifah. Saya bilang, kalau ada lebih dari itu saya akan berikan kepada engkau. Kenapa? Aku menghormati Al-Quran. Nah, karena aku menghormati Al-Quran, maka aku bayar dengan harga yang lebih. Bayangkan, itu Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah bisa ajarin anaknya. Tapi karena dia sangat, orang yang sangat, mengerti, dan orang yang sangat soleh, maka pandangannya seperti itu. Nah, Abu Hanifah dengan Umar bin Dar ini satu masa. Berarti dia termasuk ulama tabi'in. Karena Abu Hanifah bisa tabi'ut tabi'in, bisa tabi'in. Dia masuk dua generasi itu. Berarti Umar bin Dar termasuk tabi'in. Fadakhala alaihi Abu Hanifah masuk kepada Umar bin Dar pada saat beliau sedang sakarat, termasuk bersama dengan Wabnu Abi Daud. Yauman falamma da'a indal insirafi qala, pada saat ketika dia mau berbalik, lalu dia berdoa. Doanya siapa ini? Doanya dari Umar bin Dur. Apa kata Umar bin Dur? Qala ya Rabbi atu'adzibuna wa fi ajwafina tauhid. Wahai Tuhan, apakah engkau akan menyiksa kami sementara di dalam diri kami itu ada tauhid? La araka tafal. Saya yakin kok nggak akan melakukan itu. Maksudnya nggak akan mengazab kami pada saat di dalam diri kami itu ada pengesaan kepada engkau tauhid. Summa qala, kemudian dia berkata, Allahumma gfir liman lam yazal ala misli hali saharati fi sa'ati allati qad ghafarta lahum fiha fa innahum qalu amanna bi rabbil alamin. Lalu dia berkata, ya Allah, ampuni orang yang masih seperti keadaannya para penyihir Nabi Musa, ya, penyihir zaman Nabi Musa, itu kan ada tuh. Yang kemudian masuk Islam. Kan ada kan? Setelah masuk Islam langsung dia siksa oleh siapa? Firaun. Jadi belum ada kebaikannya, cuma tauhidnya doang. Belum ada kebaikannya. Baru apa? Baru mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Berarti baru ada tauhid aja. Dia mengatakan ini Umar bin Dur, ya Allah, ampuni orang yang masih seperti dalam keadaan para penyihir Nabi Musa pada zaman penyihir Firaun, fi sa'atil lati qad ghafarta lahum. Pada saat ketika engkau mengampuni mereka, fa innahum, karena mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan semesta alam. Maksudnya Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Belum ada kebaikannya. Baru tauhid. Minta supaya orang itu diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Abu Hanifah berkata, al-qasasu bu'daka haramun. Kisah itu yang diceritakan di belakang engkau itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak diceritakan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai orang seperti itu. Kalau orang seperti itu dalam keadaan darurat saja tuh para penyihir. Tapi ada tauhid di dalam diri kita, tapi harus diimplementasikan dengan amal gitu maksudnya. Wa amalun bil arkan. Mengerjakan dengan seluruh anggota badan kita. Jadi bukan cuma qaulun bil lisan dan tasdikun bil qalbi, tapi harus juga dengan amalun bil arkan. Kata Abu Hanifah, ini kisah seperti ini, dia bilang, yang diceritakan di belakangmu itu jangan diceritakan. Maksudnya begitu. Bisa dipahami ya? Saya juga bingung awalnya ini maksudnya apa ini. Ini bukan ba'daka, budak.
Kalau ba'daka susah. Kisah setelah engkau haram. Maksudnya apa? Disebut bu'daka itu maksudnya adalah dia mengingatkan dia di balik layar. Artinya di belakang. Jangan di depannya. Maksudnya begitu. Jangan terang-terangan. Farahmatullahi alaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kata Abu Hanifah, berkata kepada Umar bin Dar, mengasihi dan merahmati engkau. Nah, kita lanjutkan ya, dikit lagi nih. Waruya, diriwayatkan, anna Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, kana idza laqiya Isa, ketika bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, abasa, mukanya masam. Nggak ada senyumnya. Fi wajhi. Di dalam wajahnya. Mukanya selalu masam. Wa kana Isa bin Maryam alaihi salam idza laqiya Yahya tabassama fi wajhi. Tapi Isa kebalikannya. Ketika bertemu dengan Yahya selalu tersenyum di wajahnya. Wa qala lahu Isa. Isa berkata kepada Yahya, talqani abisan ka'annaka aizun. Yakni min rahmatillah. Kata Isa, engkau bertemu aku dalam keadaan masam, seakan-akan engkau putus asa dari rahmat Allah. Apa kata Yahya? Faqala lahu Yahya. Yahya berkata kepada Nabi Isa, talqani dhahikan. Engkau bertemu kepadaku dalam keadaan tersenyum, tertawa. Ka'annaka aminun min adabillah. Seolah-olah kau merasa aman dengan azab Allah. Masing-masing punya alasan. Tapi Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu satu masa. Nabi Yahya dibunuh Bani Israel. Nabi Isa dicoba dibunuh, Allah selamatin. Nabi Zakaria dibunuh. Makanya orang Yahudi nggak heran kalau dia begitu modelnya. Karena mereka pembunuh para nabi. Ratusan nabi dibunuh oleh orang-orang Bani Israel itu. Dan nggak heran kalau mereka seperti itu. Jangan kaget. Dan kemenangan, nggak mungkin orang Palestina akan menang. Kecuali Allah turun tangan. Itu loh logikanya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu memang diberikan kelebihan. Sampai sekarang ini masih ada. Padahal kalau dalam logika harusnya udah habis. Karena memang ada hikmah di balik itu supaya Islam juga ada lawannya kan. Jadi kalau kita melihat orang-orang Yahudi modelnya seperti itu, nggak usah kaget. Orang nabinya sendiri yang masih satu suku ya, satu keturunan. Yahya itu keturunan Bani Israel. Nabi Isa keturunan Bani Israel. Zakaria apalagi, itu masih Bani Israel. Dia bunuh. Apalagi yang bukan Bani Israel. Nah lalu kemudian Allah fa'auhallahu ta'ala ilaihima. Allah kemudian mewahyukan kepada keduanya Nabi Yahya dan Isa. Apa kata Allah? Inna ahabbakuma ilayya ahsanukuma zannan bi. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kedua kalian itu adalah yang paling bagus persangkaannya kepadaku. Zakarahut Tobari. Ini diceritakan oleh Imam At-Tobari. Imam At-Tobari ini adalah dulu seorang ahli fikih pendiri mazhab Tobari, tapi mazhabnya sudah hilang, mazhab fikih. Dan dia penulis kitab sejarah tarikh Tobari. Saya punya itu kitabnya. Yang kedua, dia termasuk punya tafsir yang paling tua. Dia disebut dengan Abul Mufassirin. Bapaknya para mufassir. Kitabnya adalah Jami'ul Bayan. Dan kitabnya bagus banget itu. Jadi cerita ini diceritakan, disebutkan oleh Imam At-Tabari. Boleh jadi dalam kitab tarikhnya, boleh jadi dalam kitab tafsirnya. Wa kana Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini adalah sahabat Nabi ini. Termasuk dia fuqahaul Madinah. Dia ahli fikih. Ahli fikih Madinah, dan beliau termasuk orang yang sangat luar biasa. Zaid bin Aslam. Apa kata Zaid bin Aslam? Yaqulu, dia berkata, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang. Fayuqalu, lalu kemudian dikatakan kepada orang itu, apa? Intoliqu bihi ilan nar. Bawa dia ke neraka, orang itu. Fayaqula, lalu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, aina solati? Gimana dengan solatku yang kulakukan di dunia?
Kenapa aku dimasukkan ke neraka? Wa aina siyami? Puasaku gimana? Apa kata Allah? Fayaqulullahu azza wa jal, Allah berkata, al-yauma uqnituka, pada hari ini aku buat engkau putus asa. Min rahmati, dari rahmatku, kasih sayangku, kama kunta tuqnitu ibadi, sebagaimana kamu dulu waktu di dunia itu suka membuat orang lain putus asa. Jadi nggak pernah memotivasi orang gitu. Min rahmati walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kasih sayangku walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi membuat orang putus asa dari rahmat Allah, itu akibatnya kan seperti ini. Makanya kalau ada orang berlumuran dosa, jangan kita bilang, ente masuk neraka nih. Jangan. Selama ente masih hidup, Allah masih buka pintu taubat. Itu maksudnya gitu. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, di bab taubah, itu ada satu hadis ya. Jadi hadis yang di situ diceritakan tentang seorang pemuda dari Bani Israel. Saya pernah ceritakan itu. Orangnya banyak maksiat. Kemudian ini dari Bani Israel. Cerita oleh Nabi Muhammad SAW. Orang itu sudah membunuh 99 orang. Ini kan luar biasa ini. Lalu dia bertanya kepada masyarakat, kira-kira kemana nih saya mau curhat, saya mau tobat. Ditunjukkan kepada ahli ibadah. Nih ahli ibadah ini. Ahli ibadah belum tentu berilmu. Gitu maksudnya. Seorang abid, lalu dia tanya, Pak Kiai, kalau bahasa kita Pak Kiai lah, saya ini mau tobat. Saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira masih terbuka nggak pintu tobat? Ahli ibadah ini ilmunya kurang. Dia bilang, tidak ada pintu tobat buatmu, dosamu terlalu banyak. Jadi dia buat dia putus asa. Itu maksudnya gitu loh. Seharusnya kebalikan. Sebanyak apapun dosamu, kalau kau tobat, Allah akan ampuni. Harusnya gitu. Dia enggak. Mungkin dia enggak masuk surga lah. Enggak ada tobat buat lo, katanya. Ya dia bunuh lagi. Jadi 100. Karena orangnya, kalau orang Palu bilang patah pensil. Kalau patah pensil itu udah susah dibilangin. Akhirnya dia tanya lagi sama masyarakat situ, kemana? Kira-kira kemana nih saya mau tobat ini? Ditunjuki orang alim. Alim min ulama Ibn Israel. Jadi orang berilmu. Kalau nggak ada orang berilmu setengah mati. Ditanya, apa? Dia bilang sama kiai itu, kiai saya ini mau tobat, saya sudah bunuh 100 orang. Kira-kira masih terbuka nggak pintu tobat? Apa yang menghalangi engkau dari pintu taubat? Selama napas masih bergerak seperti kita ini, belum sampai kerongkongan, pintu taubat masih terbuka. Akhirnya ulama ini bilang, kalau kau ingin taubat benar-benar taubat, kau harus hijrah dari tempat itu. Tempat itu tempat banyak maksiat. Kalau nggak pindah, nggak hijrah, itu pasti kita akan kembali lagi ke situ. Akhirnya dia hijrah, di dalam perjalanan belum sampai, di pertengahan jalan udah mati dia. Malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat. Kata malaikat rahmat, saya yang mengambil orang ini. Kata malaikat azab, saya yang berhak mengambil orang ini. Dia nggak pernah ada kebaikannya. Yang lain bilang, ini udah taubat. Jadi dua ini berdebat. Allah turunkan satu mediator dari malaikat yang menyerupai manusia. Kata dia, ukur aja jarak antara tempat di mana dia pergi dan jarak di mana dia tuju. Ternyata setelah diukur sejengkal, mendekati jarak yang akan dia tuju. Akhirnya malaikat rahmat yang ambil orang itu lalu masukkan ke dalam surga. Artinya apa? Ada harapan. Jadi jangan kemudian kita berpikir, ini udah banyak dosanya, kita nggak mungkin masuk surga. Jangan. Insya Allah kita melakukan yang terbaik dan minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan ampuni segala dosa kita. Selama itu tidak terkait dengan masyarakat. Kalau dengan orang, dosa kita dengan orang, ya harus minta maaf dulu. Kalau dosa kita dengan Allah, minta ampun sama Allah. Kalau kita mencuri, kembalikan harta itu, gitu maksudnya. Kalau kita ngadalimi orang, minta diridhoi apa yang kita lakukan. Kalau enggak ya masih tergantung. Tapi kalau dosa dengan Allah, misalnya sholatnya bolong-bolong, apalagi tuh, puasa mungkin tidak bagus. Nah itu minta ampun sama Allah, Allah langsung ampuni.
Ya termasuk kalau fitnah sama orang itu, maka kita harus minta maaf itu sama orang itu. Ini curhat nih. Kalau kita difitnah, kita yang difitnah kan? Bukan kita yang memfitnah. Berarti orang itu yang bermasalah gitu loh. Kalau kita difitnah, sebenarnya itu lahan pahala buat kita. Bagus, semakin banyak difitnah semakin bagus. Jadi kita balut santai aja. Kalau orang jelekin kita nggak usah dibalas. Tapi kalau banyak fitnah capek juga deh. Nggak usah dibalas, biarin aja kalau saya sih. Karena kalau kita respon semua capek. Masih banyak kerjaan kita, itu maksudnya. Haji Awang masih banyak kerjaannya, ngontrol kontrakan. Nanti bisa lupa satu kontrakan nggak terkontrol, nggak kebayar lagi. Gomas go on ya. Saya pikir sampai sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, Fadl. Ini kitab kan lebih banyak kepada tasawuf ya. Artinya agak bingung karena ada beberapa hadis ya artinya memang saya anggap agak berseberangan gitu. Yang pertama qaul Abu Hanifah yang al-qasasu bu'daka haram. Seperti kisah menceritakan sihir yang beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harut terus meninggal gitu kan karena disiksa. Tapi kan di kisah di zaman Rasul juga ada yang orang masuk Islam terus perang terus meninggal. Kan artinya kasusnya bersama, itu yang pertama. Yang kedua yang Yahya sama Nabi Isa. Yahya abasan, Nabi Isa justru tabasam ya. Artinya sedangkan hadis serunya tabassumu la akhika sedekah gitu. Itu zaman Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad artinya Imam belum datang. ya. Artinya mohon penjelasan itu artinya ada agak seberang-seberang gitu. Memang perkataan Abu Hanifah ini termasuk perkataan yang muskil. Misalnya seperti al-qasasu bu'daka haram. Jadi bukan ba'daka tapi bu'daka haram. Jadi maksudnya kalau bu'daka itu artinya adalah tadi saya katakan ini istilah yang sulit dipahami yang artinya adalah dia mengingatkan sesuatu kepada dia min khalfihi di belakangnya. Jadi nasihatin misalnya saya nasihatin Ustadz Abdul Basit bukan di depan umum. Itu namanya bu'dak. Misalnya saya bilang ente gini. Tapi nggak di depan umum nih. Itu namanya bu'dak. Nah, yang dimaksud ini cerita ini yang diceritakan di belakang kita itu haramun. Maksudnya kata Abu Hanifah nggak usah disebutin lah. Kenapa? Karena nanti orang akan begitu modelnya. Yang penting iman selesai. Padahal iman harus disertai dengan amal. Kan kita pernah bilang itu, di dalam aliran kalam itu ada aliran yang termasuk aliran pembuat bid'ah namanya. Kenapa? Karena berbeda dengan mayoritas ulama Ahlussunnah. Dia mengatakan al-imanu qaulun wa illam ya'taqid bil qalbi itu. Iman itu perkataan aja. Kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu Anda sudah beriman. Meskipun hati tidak meyakini. Kata dia. Nah, itu kan sama dengan orang munafik. Dia beriman kepada Allah, bilang qaulun bil lisan, tapi hatinya kufur. Itu beda. Nah, iman yang benar gimana? Iman itu kata Nabi, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkaan. Iman itu pertama, dia harus diucapkan syahadatain. Lalu hati meyakini. Kalau cuma meyakini dengan ucapan, selesai, Anda masuk surga. Tetapi disiksa dulu. Kenapa? Karena nggak beramal. Ngerti nggak maunya? Dia punya kunci, tapi dia lama buka tuh surga itu. Karena apa? Dia harus mengikuti proses itu dulu, yaitu dibersihkan dulu. Oleh karena itu, maka kedua ini nggak cukup. Harus amalun bil arkaan. Nah, kalau seandainya ini dikembangkan nih, akan bermasalah. Gimana aja lah. Itu seperti para penyihir Fir'aun. Ya, kalau penyihir Fir'aun, lain konteksnya. Dia itu beriman kepada Nabi Musa, pada saat dia mengetahui bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu adalah sesuatu yang bukan sihir. Tapi sesuatu yang nggak mungkin menurut logika ilmu dia. Jadi orang sihir tahu mana yang sihir, mana yang bukan gitu loh. Karena dia punya sains.
Kita nggak ngerti ini sihir atau bukan, tapi orang penyihir ngerti, apalagi dia istilahnya tokohnya para penyihir yang disewa oleh Firaun untuk mengalahkan Nabi Musa. Biangnya, dia pikir Nabi Musa ini penyihir. Sihir lawan sihir. Nah, pada saat ketika Nabi Musa menghadirkan ular yang bisa memakan sihirnya dia, ini bukan sihir nih. Kata siapa? Penyihir Firaun. Akhirnya mereka terang-terangan, ini Nabi nih. Karena nggak mungkin sihir begini. Maka dia bilang, amanna bi Rabbi Musa wahai. Kami beriman kepada Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Lalu apa kata Firaun? Apakah engkau akan beriman kepada mereka sebelum aku izinkan? Kata Firaun. Jadi beriman harus diizin Firaun dulu, kan gila itu. Kemudian apa? Saya akan potong kakimu, akan potong tanganmu. Di situ dia bunuh. Makanya dia bunuh dalam keadaan amanna bi Rabbil alamin. Belum ada amalnya. Nah, kalau ini dikembangkan kepada kita setengah mati, kita harus pakai amal. Yang kedua, terkait dengan persoalan Nabi Yahya dan Nabi Isa, ini pemahaman dia tentang konsep. Tentang konsep hidup seperti itu. Artinya apa? Nabi Yahya, karena dia takut dengan azab Allah, dia tidak pernah tersenyum. Oh gitu. Orang kalau takut, tersenyum nggak? Nggak mungkin dia tersenyum. Dia takut. Tetapi Nabi Isa, karena selalu mengharapkan rahmat Allah, tersenyum. Dua konsep ini diambil dua-duanya oleh Allah. Dalam konsep tasawuf, yang disebut dengan al-khawf war raja. Tapi kemudian dimodifikasi di dalam Islam. Kapan kita khauf, kapan kita raja. Itu disebutkan. Jadi nggak bertentangan, tapi kita ambil secara utuh. Nah, kalau Nabi Isa, memang dia lebih ke sofistik, kasih sayang. Makanya dia selalu optimis. Nabi Yahya, itu karena memang hidupnya seperti itu, maka dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya takut sama Allah, tapi menyikapinya beda. Jadi nggak ada pertentangan sebenarnya. Apalagi dengan hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nabi kan belum ada. Kan nggak mungkin diambil dari Nabi Muhammad tuh hadis. Tapi konsep tabassum ada di dalam pemahaman mereka. Jadi ingat, di dalam nabi-nabi diutus, konsep yang sama itu tauhid. Tapi syariatnya beda. Syariatnya beda. Saya berikan contoh misalnya. Nabi Yakub. Nabi Yakub tauhidnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi terkait dengan persoalan pernikahan beda. Nabi Yakub itu bisa menikahi kakak adik. Boleh. Seperti dia menikahi Rahel dan Leah. Yang kemudian nanti anak-anaknya menjadi yang disebut dengan Bani Israel. Tuh, ada 12. Ada 12 termasuk Nabi Yusuf. Berarti boleh kan? Nabi Muhammad SAW dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kau menikahkan, menggabungkan adik kakak itu. Boleh nggak kalau seandainya kakaknya meninggal, adiknya menempati? Boleh. Itu bukan naik keranjang namanya. Naik keranjang. Itu tapi bukan gabungin. Kalau dua-duanya dinikahi, itu nggak boleh. Berarti beda nggak itu? Beda. Itu syariat. Kalau syariat bisa beda. Jangan bilang, Anda pakai syariat Nabi Yakub. Hidup zaman Nabi Yakub. Ente. Ketua tuh maunya begitu. Ketua maunya Ketua begitu. Emang adanya cakep. Udah nggak ada adanya itu. Pupu boleh. Iya, tapi kalau bisa jangan. Secara medis itu banyak hal-hal yang bisa terjadi, tapi sih boleh. Seperti misalnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Itu bukan sepupu, tapi paman dan ponakan kan? Iya. Bapak. Tapi bukan ponakan dalam artian ini, karena Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib kan sepupu. Mengawini anak dari siapa? Sepupunya. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalau kakak misalnya mengawini adik, udah nggak boleh. Tapi adik sepupu boleh. Sudah, yang lain silahkan. Masih ada? Harus nanya nih. Kalau nanya nggak bisa tidur ya. Karena ada yang janggal ya. Jadi gini bro.
Sini kan tadi kita awali dengan kalimat yang bagi liman hadar Ramadan asyraf al-maut. Buat setiap orang yang hadir ketika menyuruh orang sakit yang mati, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada di kalimat yang siapa tuh? Wa idza ra'aitumur rajula. Itu ada beberapa itu. Ada berapa tuh? Kalimat yang mana? Idza ra'aitumur rajula. Kalau baca rajula qad halul maut, ketika bertemu seorang atau mungkin orang yang sedang mati, fabashiruhu, kemudian berikan kabar gembira supaya nanti dia bertemu. Intinya supaya nanti orang yang pengen mati itu nanti ketika matinya itu ada husnuzon. Nah, kita ini kan tahunya tradisi kita dan tradisi dari ulama kita itu kalau orang misalkan maut itu ditalkin la ilaha illallah. Tapi kalau di sini itu ada dikatakan, kalau di sini dijelaskan kan beritakan ajak ngobrol atau beritakan hal-hal yang lebih baik sehingga nanti dia husnuzon. Begitu. Nah, tapi bagaimana dengan tradisi kita ini, Bro? Begitu ya. Berarti kalau begitu, ketika nanti ada orang yang mati, kita buat tradisi itu. Jadi kasih yang baik. Ini nggak juga berat juga gitu. Ini gimana, Bro? Kita tahunya secara tradisi umum bahwa orang yang mati kita disuruh membayar takir, bayar Allah, ya betul, pada segala macam. Lalu kenapa ini bahkan dianjurkan oleh ulama-ulama kita disuruh banyak menceritakan hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya baik sehingga nanti ketika dia mati dalam badan Husnuzon atau husnuzon. Nah itu gimana? Apa namanya cara menyikapinya seperti apa? Keduanya bisa diterapkan secara sekalian ya bersamaan. Jadi gini, pada dasarnya adalah Nabi mengatakan atau Allah mengatakan dalam hadis qudsi pada saat menjelang kematian husnuzon itu akad min ghairihi. Itu lebih penting lagi daripada husnuzon di tempat-tempat lain selain kematian. Itu satu. Makanya orang yang akan meninggal itu perlu yang disebut dengan prasangka baik. Untuk bisa prasangka baik seseorang itu perlu ada yang disebut dengan wasilah. Wasilah lil ghaya. Jadi wasilah untuk mencapai tujuan. Jadi husnuzon itu tujuan. Tapi sampai ke husnuzon itu harus ada wasilah. Wasilah itu adalah tadi kalau Anda datangi orang yang sedang meninggal supaya dia husnuzon kepada Allah, Anda sebutkan yang baik-baik tentang dia, amalannya sehingga muncullah perasaan meskipun perbuatan saya banyak yang buruk, tapi ada juga baiknya. Berarti dia ada yang disebut dengan motivasi baik sangka. Itu bisa bagus tuh. Yang kedua adalah mengingatkan dia supaya baik sangka. Jadi dua itu. Mengingatkan dia supaya baik sangka kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, Allah kasih sayang dan sebagainya. Supaya jangan dia putus asa. Karena kalau putus asa repot itu. Itu yang repot. Kedua, supaya dia husnuzon, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Intinya nggak usah khawatir, itu orang baik, ini. Dan seterusnya. Sehingga dia meninggalnya dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Itu satu. Talqin itu bagian dari syariat juga. Supaya dia matinya dengan mengatakan la ilaha illallah. Itu bagian dari syariat. Jadi pada saat ketika orang meninggal, selain dia baik sangka, dia harus mengakhiri hidupnya dengan ucapan tauhid. Makanya sebelum meninggal itu ditalqin. Talqin itu bukan setiap saat dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia udah bilang Allah, selesai. Kalau dia bilang la ilaha illallah, selesai. Nggak usah lagi kita terusin. Ini nggak terusin, sehingga capek dia. Ini orang bilang setengah mati, orang udah ngucapin. Kalau dia udah ucapkan, selesai sudah. Anda cukup. Dan pada saat menalkinkan orang, jangan banyak orang di kamar itu. Satu orang aja. Yang lain suruh keluar. Kenapa suruh keluar? Supaya tidak mengganggu dia konsentrasinya. Ini kalau banyak orang, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Ada baca Yasin. Ada yang baca ini habis. Sudah orang nggak konsentrasi. Ini mayit mau tenang. Jenazah ini atau calon orang yang mati ini, supaya dia tenang, itu harus semuanya harus keluar dari kamar. Yang nggak pakai jilbab keluar. Jadi tutup aja. Satu orang saja yang talqin. Ketika dia bilang la ilaha illallah, beberapa menit dia meninggal, dia sudah dalam keadaan husnul khatimah. Dalam tanda itu ya. Nah kalau seandainya setelah itu berjam-jam belum meninggal, talqinkan lagi, gitu loh. La ilaha illallah. Kalau dia bilang, dia nggak bisa bilang la ilaha illallah, Allah sudah selesai. Nggak usah lagi dipaksa. Jadi masing-masing ada syariatnya. Syariat husnudzon
dan syariat talqin. Nah, mengenai talqin nanti itu akan dibahas. Iya. Bab talqinul mayit la ilaha illallah. Kapan dan di mana? Nah, biar kita tahu. Nah, ini bisa dibahas sekali jalan ini karena nggak banyak nih. Karena satu bab sendiri, nggak banyak. Insya Allah nanti di rumah siapa sih? Bang Udin ya? Iya, nanti di situ. Jadi kita belajar talqin mayit di rumahnya Bang Udin. Iya, ini ada. Ini buat talqinul mayit la ilaha illallah ada ini. Nggak banyak. Nah, kita insya Allah kita akan bahas ini khusus pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Kalau husnuzon udah selesai. Baik sangka seperti itu. Jadi kita terapin aja ilmu ini, nanti kita ajari ke anak-anak dan sebagainya. Supaya kita nanti kalau meninggal, ya itu tadi baik sangka sama Allah. Meskipun dosa kita banyak, nggak usah pikirin. Yang penting di situ, Allah maha kasih sayang, maha pengampun. Itu aja pikirannya. Pikiran kita ke situ maksudnya. Saya pikir cukup ya? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. على من يهدي إماما وللأنبياء إماما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم بقدوة الهرم للأرض والأحجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتوب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على